When a method is good, it's when it's simple. Метод считается хорошим, если он простой, and useful. И удобоваримый, используемый. If in order to make a healing, I need to put white clothes, light on a candle. Если для того, чтобы совершить исцеление, мне нужно одеться в белые одежды, зажечь свечу. Go and then 3 hours, go into trance. Войти в транс и выплясывать 3 часа. Even if it's a really good technique, it's not that useful. Даже если это прекрасная техника, она не очень удобная. So now I'm going to share with you the integration of the last 15 years in my own search. Сейчас я поделюсь с вами интеграцией моего опыта за последние 15 лет, моего исследования. So, welcome everybody, let's start. Всем добро пожаловать, давайте начнем. 15 years ago, me and my best friend, we went to China and lived in a monastery. 15 лет назад я со своим другом, мы поехали в Китай в монастырь и жили в монастыре. I didn't know then that he's gonna be a professor for quantum physics. Тогда я еще не знала, что он в будущем станет профессором квантовой физики. And I didn't know that I'm gonna teach awareness method which called quantum listening. И он тоже тогда еще не знал, что в будущем я буду преподавать метод, который будет называться квантовое слушание. So we're gonna first understand what is the word quantum listening. Так что сначала я расскажу понимание, что такое квантовое слушание. And it will bring us inside this world of listening, awareness, and self-transformation. И это принесет нас в мир осознания и самотрансформации, слушания. Okay. So in Hebrew, I'm coming from Israel to speak Hebrew. Я израильтянин, мой язык иврит, так что вот на иврите. So in Hebrew, the word listening На иврите слово слушание means that you listen from your heart. означает, что ты слушаешь своим сердцем. Okay? Hearing is the action. I hear. Слушание — это акт ушами, я слышу. But listening, Но слушание it's bringing awareness это привносит внимание, осознанность, and bringing the heart when I witness something. и оно привносит сердце, когда я наблюдаю что-то. Yeah, and this is something really important. Это очень важный момент. Quantum listening. Квантовое слушание. Quantum physics talk about the tiny particles that inside the atoms. Квантовые физики говорят о микроскопических частичках внутри атома. And the physics found И физики обнаружили, that there is no separation between experiment and observer. что на самом деле нет разницы между экспериментом и наблюдателем. When a scientist observes, watching, witnessing experiment, Когда ученый наблюдает эксперимент, his own present affect the experiment. то сам факт его присутствия, он влияет на результат эксперимента. And then quantum physics start to wonder, if it's like that, И потом физики начали удивляться, если это так, and the world around us, и мир вокруг нас, and our physical body и наше физическое тело, is made from these quantum particles, если оно создано из вот этих квантовых частичек, the way that we observe and meet ourselves то означает, что тот способ, которым мы наблюдаем себя, встречаемся с собой, and the way that we observe and communicate with the world around us и тот способ, которым мы встречаемся и общаемся с окружающим миром,
actually affect reality. Что на самом деле влияет на реальность. And the way that I will choose to meet myself will affect how I will feel and live. И тот способ, который я выберу для встречи с собой, он будет влиять на то, как я буду чувствовать себя и как я буду жить. So quantum listening, Так что квантовое слушание it's listening with our heart — это слушание сердцем to the metrics that build ourselves and life around us. Metrics? Yeah, the metrics, it's not material, it's like an energy field that it's in the, it's like the name of the movie. Yes. Yes. Уточняю слово. Yes. But the meaning of metrics, it's like the energy field that's beyond all matter. Yes, I don't remember what I said. Уточнение слова. Quantum listening. Квантовое слушание. Listening with our heart. Слушание сердцем. To the energy field that build us and life. Того энергетического поля, энергетического пространства, из которого состоим мы и жизнь вокруг нас. Okay. This is theory, it's nice. Ладно, вот это все теория, хорошо. But what can I do with it if now I experience pain? Но что мне с этим делать, если мне сейчас больно? Physical, emotional? Физически или эмоционально? What can I do with it if now I experience kind of a pattern that I meet in myself again and I want to change this pattern? Как я могу это применить, если я опять встречаюсь с этим паттерном, который внутри меня? How can I use it if I have kind of trauma from the past? Я могу это использовать, если у меня есть какая-то травма из прошлого. I'll do my best to show you how I do it and then we will practice it together. Я сделаю все возможное, чтобы поделиться с вами, показать, как я это использую, и, возможно, вы тоже сможете это использовать. Okay? Good. So, first part behind us, second part, the essence of the art of listening. Первую часть мы прошли, и вторая часть — это суть квантового слушания. If you're writing, it's very good. I'm going to give you a few, like, top sentences. Если вы записываете, то сейчас самый момент, я скажу несколько хороших фраз. The nature balances itself all the time. Природа балансирует сама себя все время. Body is part of nature. А тело — это часть природы. Body balances itself all the time. Тело себя само балансирует все время. I drink. Я пью. Blood pressure, lot of liquids in the blood, pressure went up. Давление поднимается, слишком много жидкости внутри меня. Давление поднимается. Hormone release and go to the kidneys. Гормон. Yeah, they release and go to the Высвобождаются гормоны, идут в почки. And you do kind of a chemic process that take molecules of water. Делают такой химический процесс, который берет молекулы воды. And go take it out to the urine and we go to pee. И перемещает их в мочевой пузырь, и мы идем. And again, blood pressure. И кровяное давление возвращается к норму. And it's like that with like breathing, eating, И это так со всем. many С дыханием, с activities. едой и со всем, что происходит с нашим телом. The same with emotions. И то же самое с эмоциями. Nature of emotion Природа эмоций is to be in motion. — это быть в движении. In English it's nice. Emotion, В английском это хорошо звучит. emotion, Эмоция, energy in motion. энергия в движении. Emotion. Созвучно в английском. Everything is flowing. Движение, все в потоке. What I need to do in order to allow some stuck emotion to flow in my body? Что мне нужно делать, чтобы позволить застрявшим эмоциям течь в моем теле? Actually, nothing. На самом деле ничего. Пить водички.
to breathe and to drink water for sure. Дышать и пить воду 100%. Yes. Look at my action now. Смотрите на мое движение сейчас. Again. Еще раз. Usually they don't teach us in school Обычно этому нас не учат в школе. to use this muscle, Использовать вот эту вот мышцу. the muscle of letting go. Мышца отпускания. It's just a metaphor for inner listening. Это метафора внутреннего I слушания. learn how to hold, Я учусь, как сдерживать, maybe to hide, может быть, or прятать to repress. или подавлять. But usually they don't teach us how to. Но обычно нас не учат, как Let go. отпускать. So how to let go? Так как же отпускать? Do you know that sometimes maybe you are a bit nervous Знаете, иногда вот вы немножко and нервничаете. someone come and say, hey, Кто-то relax. приходит и говорит, эй, да расслабься. And then we like, А потом вы... yeah, relax. Точно, конечно, расслабься. Relax. Расслабься. I don't want to relax. Я не хочу расслабляться. Let's learn how to let go. Давайте поучимся отпусканию. When we listen with our heart, Когда мы слушаем нашим сердцем, we cannot think. мы не можем думать. That's how God created us. I don't know Но why. это вот так, как нас Бог создал, не знаю почему. When I really listen, Когда я действительно слушаю, listen, извините, отсюда слушаю, I cannot think. я не могу думать. And when I'm not in a thinking process, in a mental process, И когда я не нахожусь в мыслительном процессе, в ментальном процессе, this вот это вот start to happen automatically in the body. начинает автоматически происходить в теле. And now there is a beautiful understanding Есть такое красивое понимание, that the quantum particles что квантовые частички, are the connection between matter, material, они связь между материей and pure energy, и чистой энергией, that everything is made of. и из которой все состоит. Всё. Energy is like a wave. Энергия это как волна. Waves of consciousness, Волна, сознание, vibrations. вибрации. Material, Материя, made of this wave, она создана из вот этих вот волн, yes, but it's really, really dense. но она очень плотная. Quantum particles are the bridge between И вот эти Материал. квантовые частички and flow of energy. это мост между материей и проистекающей энергией. волны. Sometimes those tiny particles behave like waves, Иногда вот эти квантовые частички, они ведут себя как волны, and sometimes they behave like small particles. а иногда они ведут себя как маленькие частички. Our body is made of particles Наше тело состоит из частичек, that sometimes they can behave like waves. которые иногда могут вести себя как волны. We got a wavy nature, У нас волновая природа, but sometimes our nature become really, really like но иногда Tense. наша природа становится очень напряженной. same with emotions. То же самое с эмоциями. Emotions are the bridge between body, Эмоции – это мост между телом, which is matter, material, которое есть материя, and spirit и or soul, духом или душой, which is like vibration, energy. которая есть энергия, вибрация. Sometimes emotions flow like Иногда waves in the body, эмоции текут, проистекают в теле, как волны. but sometimes if I found something that I don't know what to do with it, Но иногда, если находится что-то, maybe I'm не embarrassed, знаешь, что с этим делать, может быть, я maybe стесняюсь, a fear может быть, страх or anger, или злость, what's happened inside of my physical что body, происходит внутри моего физического тела, those waves like stuck. вот эти волны, они застывают. Or that we need to do in order to bring them back into wavy pattern. Вот, для того, чтобы вернуть их обратно в волновую, в волны, Is to listen to them, это слушать их, but listen to them with the heart. но слушать их сердцем. So, what the meaning of listen with the heart? What's the practical meaning? Так что в чем же идея, в чем же суть слушания сердцем практическая? I sense Я ощущаю the sensation ощущения of my emotions. моих эмоций. I see
maybe image the sensation of my emotion. Я, возможно, вижу образ моих эмоций, I ощущения listen. моих эмоций, и я слушаю, Taste, я чувствую maybe, вкус, maybe even can smell может быть, я даже могу услышать запах, everything with the awareness of my heart, и все это с осознанием what's сердца, going on inside of me. что происходит внутри меня. So the meaning is I'm not separate from what's going on inside. То есть идея в том, что я не разделен с тем, что происходит внутри меня. I'm bringing my awareness into the quantum particles that build me. Я привношу свое осознание вот эти микроскопические частички квантовые, из которых я состою. And by listening to them, Благодаря тому, что я их слушаю, sensing them, ощущаю их, hearing them, слышу их, maybe some image will come, see them, какие-то образы приходят, я вижу их, bringing all my senses with my heart. перевожу все мои органы чувств со своим сердцем. I'm allowing their wavy nature, Я позволяю their волновой quantum природе, nature этой квантовой природе, to flow in my body. течь в моем теле. In another word, I'm allowing healing to take place. Или другими словами, я позволяю исцелению случиться. Okay? So actually all that I need to do is just to listen. То есть на самом деле все, что мне нужно делать, это просто слушать. What's the energy that allowed healing to happen? Вот эта энергия, которая позволяет исцелению случиться, произойти. Любовь. What is love? Что такое любовь? I have an idea, У меня есть идея. but I'm not saying that this is the answer. Я не гарантирую, что это It's just an idea. это просто идея. Maybe love is movement. Возможно, любовь — это движение. There is unity, one, Есть единство, один, and in one there is stillness. и в этом единстве нет движения. Nothing moves. Ничего не двигается. And from one we go into two. И от одного мы идем к двум. Yin-yang, Инь-янь, plus minus. плюс-минус. Electrons start to flow in a magnet Электроны between plus to minus. начинают двигаться в магнитном поле, там здесь плюс и минус. Извините, вот так. Maybe the attraction, this attraction between Возможно, вот это притяжение both polarities, между полярностями, this movement that created, вот это движение, которое создается, this is the fundamental movement of love. это основное движение любви. Because this creates love. Потому что это создает жизнь. Okay? This movement between Вот это движение между plus to minus in the polarity. плюс и минус, плюсом и минусом в полярности. So listening, Так что слушание it's the action of love. — это действие любви. And love just want to flow. А любовь, она просто течет. This is what love do, it's flow. Это то, что она делает, течет. So if I really want to love, Так что если я действительно хочу любить, I really want to listen. я действительно хочу слушать. And if I find a place inside of me that I hate, И если я вдруг обнаруживаю место внутри себя, где я ненавижу, what I do with it, что я делаю с этим? I listen to it. Я слушаю это. I'm not thinking positive think about it Я не начинаю думать позитивные мысли по этому поводу. or negative Или think. негативные. I'm just listening to Я it. просто слушаю это. Because listening is love. Потому что слушание — это любовь. It's the action of love. Это действие And любви. love's flow, this is what love knows. А любовь течет. Вот это то, что она знает, как делать. So this is what we're going to practice. Вот это то, что мы практикуем. Maybe I will say another important thing. Я еще одну Thanks so much. важную вещь скажу. Спасибо вам. Our subconsciousness communicate with us in two ways. Наше бессознательное общается с нами двумя способами. Through sensations in the body, Посредством ощущений в теле, our senses, нашими ощущениями, and through images, и через образы, like in dreams, for example. как во сне, например. So when I'm listening to my body sensations, Так что, когда я слушаю мои ощущения в теле, or if some image comes to me, или какой-то образ вдруг ко мне приходит, I'm talking about listen to it. я говорю про то, чтобы слушать это. Not, how you say, I'm not working with it or I'm judging it. I'm just listening to it. Я не говорю про то, чтобы как-то с этим работать, как-то судить это, оценивать.
я просто слушаю, I'm giving a message to my subconsciousness. то я даю сообщение моему бессознательному. I'm listening to you as you are. Я слушаю тебя, то, какой ты есть. When my subconsciousness Когда мой бессознательный feels that someone listened to him, чувствует, что его кто-то слушает, he opened door for change. то он открывает дверь для изменений. If in the name of love I'm trying to change something, Если под именем любви, от имени любви я пытаюсь что-то изменить, oh, there is pain. ой, там боль, I know needling. но я знаю иглоукалывание, And I will do some massage. я сейчас помассажирую. For sure it's okay to use every tool we want, it's okay. Это тоже хорошо, конечно, хорошо использовать все способы, которые мы знаем. But if subconsciously, my message, Но если бессознательно мое послание, something is broken, I need to fix it. то что-то поломано, сейчас я это починю, My subconsciousness feel, то мое бессознательное чувствует, I send a message and someone tried to change me. Я послал сообщение какое-то, а меня кто-то хочет изменить. Не-а. Because I'm protecting you, I Потому won't что change. я защищаю тебя, я не буду меняться. So we want to listen То есть мы хотим слушать with the heart, сердцем, sense whatever will come. ощущать все, что придет. And then we give in a message, Потом мы даем послание, I'm listening to you. я слышу тебя. And then my subconsciousness can open more. И после этого мой бессознательно может открыться больше. Did that make sense so far? Имеет смысл, понятно ли, о чем я говорю? Понятно. Okay. Is there any question before we continue? Если есть какие-то вопросы перед тем, как мы продолжим. То есть важно, если будут какие-то чувства, просто Oh, good you remind me. Хорошо, что ты напомнил. The answer is yes. Ответ да. As babies, Когда мы были детьми, младенцами, our consciousness was one with everything. наше сознание, оно было едино со всем. Me and my mom is one. Я и моя мама, мы одно целое. Me, the temperature outside and the voice that I hear from the neighbor is one. Я и температура вокруг, а также голос моего соседа, который я услышал, это одно. A baby still don't know how to, like I'm talking about like 2 months old, Я говорю о 1 двухмесячном, month old. одномесячном. It's still no, this is me, this is you, Там нет разделения. Вот это я, вот это ты. this is the noise, it comes from А somewhere вот это else. какой-то звук, шум с улицы. Reflect oneness. Оно, ребенок, он представляет единство. And from this one he got 2 buttons. Beep, beep. И вот из этого чувства единства есть две кнопочки. One button Первая кнопка is pleasure. – это удовольствие. Another button, Вторая кнопка distress. – неудовлетворенность. Baby is hungry. Ребенок голоден. He don't know that in 5 seconds his mom's gonna reach him. Он не знает, что через 5 секунд мама к нему придет. 5 He's секунд. crying like this is the end. Он плачет, как все, конец. And the moment his mom comes, А в тот момент, когда мама приходит, it changes. Or the moment she feed him, или в тот момент, когда она начинает changes. кормить его, мгновенно все меняется. and baby just work and communicate with pleasure and distress. И ребенок находится в этом и общается через две кнопки – удовольствие и неудовольствие. Yeah. Дистресс – это не стресс. Yeah, это- stress is okay. Good. Да. Yeah. Стресс. So we cannot say that pleasure is good and stress is bad, or something is better than the other. Мы не можем сказать, что удовольствие – это хорошо, а стресс – это плохо, что одно лучше другого. As adults, Мы как взрослые, this inner baby still exists in every one of us. вот этот внутренний ребенок, он все еще есть в каждом из нас. Some emotions И некоторые эмоции press the button of pleasure, нажимают на кнопочку удовольствия. happiness, Счастье, peacefulness, удовлетворение, радость. Maybe some emotions press the button of stress, А какие-то другие эмоции нажимают кнопочку стресса. fear, Страх, anger, злость,
maybe sadness. может быть, грусть. Some people like to be sad. Некоторые люди, им нравится грустить. It's changed for me to each one that is on bank of emotions. У каждого есть свой банк эмоций. Yes? So it's really important to understand Так что очень важно there понять, is no good or bad что emotions. нет хороших и плохих эмоций. There is pleasure or maybe pleasant or unpleasant Есть emotions. приятные эмоции и неприятные эмоции. But when we listen to emotion, Но когда мы слушаем эмоцию, it can flow. оно может течь. And if some emotion come and no, I don't want to show it or I don't want to feel it. И если какая-то эмоция приходит, это мнение, я это не хочу слушать и показывать не хочу никому, Actually, it's already inside. то оно, в общем-то, уже есть внутри. So how can I open a door for change? Как же я тогда могу открыть дверь для изменений? I'm listening to what is already inside. Я слушаю то, что уже есть внутри. It's not accepting what is already Это не inside. принятие того, что есть внутри. It's just listen because it's already inside. Это просто слушание, потому что оно уже есть, все равно внутри. And listening is the action of love. А слушание это действие. And love like to flow. А любовь будет течь. And my quantum particle, И мои квантовые частички, они любят this течь. is my nature. Это моя природа. So actually I'm just connecting myself to my nature. Так что на самом деле я просто соединяюсь со своей же собственной природой. Quantum listening. Listening actually to my wavy nature. Квантовое слушание, это, в общем-то, и есть слушание моей квантовой природы. So if it's okay, let's experience short meditation. Так что давайте сейчас попробуем, если вы не против, небольшую медитацию. Короткую медитацию. Let's find our quantum nature from inside. Давайте найдем нашу квантовую природу внутри. It's still not really working with emotion. This will be after the break. Это все еще не совсем именно работа с эмоциями, это будет после перерыва. But now let's just go inside our body. I will guide you Ну, давайте сейчас просто пойдем внутрь тела, я проведу вас. and experience it maybe in another point of view. И переживем это, возможно, с другой точки зрения. Okay, so sit comfortable. Найдите комфортное положение для себя. Let's close our eyes. Давайте закроем глаза. Let's breathe. И давайте дышать. And imagine that your nose is sitting on your heart. Представьте себе, что ваш нос находится в сердце. You're breathing from the middle of the chest. То есть мы дышим прямо из середины груди. Also imagine that you're smelling a beautiful, like rose, like flower. Представьте себе, это как вдыхать запах красивой розы. By the way, smelling it's the most ancient sense. К слову сказать, ощущение запахов – это наиболее древнее ощущение, самое древнее ощущение. The information that goes from the nose to the brain is the faster. Информация, которая переходит из носа в From all мозг, senses, она самая быстрая из всех остальных органов чувств. even faster than the eyes. Даже быстрее, чем глаза. And while we're breathing and smelling И пока from мы the chest, дышим и нюхаем из сердца, из груди, I invite us to watch our body like it's a bunch of vibrating atoms. я приглашаю нас увидеть наше тело, как будто бы это группа вибрирующих атомов. Starting to listening and sense
Sensing. Слушать и ощущать их. The small information that comes from my senses. Эту маленькую информацию, которая приходит из ощущений. And listening to the molecules and the atoms that build my body vibrate together. Я слушаю молекулы и атомы, из которых состоит мое тело, которые все вместе вибрируют. So let's take a moment and just listen to this inner connection between all atoms. Сейчас какое-то время мы просто послушаем вот эту внутреннюю связь, гудящую между атомами в нашем теле. And we bring our awareness again to the middle of the chest. Мы возвращаем наше внимание обратно в центр груди. And like we play in kindergarten, И как в детском садике мы играемся, let's play that we can zoom in into our heart. давайте представим себе, поиграем, что мы можем увеличить, приблизиться вовнутрь к нашему сердцу And meet a vibrant atom in the middle of my heart. и встретить вибрирующий атом, который находится в самом центре сердца. And just listen to the music that this vibration means. И просто слушать вот эту музыку, которая состоит из вибраций. Sense, feel, be present with it. Слушать, ощущать, присутствовать. And it's just a game, you don't need to be too serious. И еще раз, не нужно быть очень серьезным. For smile always help. Небольшая улыбка всегда помогает. I invite you to zoom in even deeper. И давайте приблизимся еще ближе. That you can become even much more smaller, even smaller than an atom. Так как если бы вы стали еще меньше, чем атом, Zoom in into the nucleus of the atom. и мы приблизимся к нуклеидам вокруг атома. There is tiny particles there. Такие маленькие частички там. They spin. They got like spiral. И они вращаются вокруг спирали. And that spin is almost speed of light. So fast. И это вращение быстрое, практически как скорость света. Did you know that you're made of tiny particles that move in the speed of light? Знаете, знали ли вы, что вы состоите из микроскопических частичек, которые движутся со скоростью света? Einstein said, if you're reaching speed of light, you become an energy. Эйнштейн говорил, что если вы достигнете скорости света, то вы превратитесь в энергию. We are made of light. И мы сделаны из света, Literally. буквально. Not because not an ancient, only ancient idea. Не то, что какая-то древняя идея или метафора. And we just zooming in even deeper. И мы приближаемся, углубляемся еще глубже. To a place that there is no material anymore. В то место, где больше нет материи, Only vibration. а только вибрация. Let's teach our awareness to listen and be in that place. Давайте научим наше сознание быть там, внутри. So consciousness will lead you.
И ваше сознание проведет вас. And let's zoom in even more. Давайте приблизимся еще ближе. Zoom in through this place of vibration inside, deeply, deeply, deeply. Сквозь вот эту вибрацию, вглубь, еще глубже, глубже и глубже. Reaching the source that everything is coming from. И найдем тот источник, из которого все исходит. This ocean of consciousness Вот этот океан сознания, is non-material, он не материален. but all the material world is rising. Но весь материальный вот из него, весь материальный мир из него соткан. Let's get to know this source of everything. Давайте познаем этот источник всего. Then, from that place, И из этого места I invite us to just be aware that all of our body просто наблюдать, осознавать то, что все наше тело and this room и вся эта комната, and the tree around us, и деревья вокруг нас, everything is made of the same, coming from the same source. и все вокруг оно пришло из одного источника. And just listen with our awareness to everything around us. Мы просто слушаем нашим сознанием все вокруг нас. Like we're listening to the vibration that's inside of the material. Как если бы мы слушали вибрацию, которая внутри материи. And with that understanding, slowly, slowly, let's open our eyes. И вот с этим пониманием, представлением постепенно открываем. Good. So when I'm working with people, for example, Когда я работаю с людьми, someone came to me with a chronic, how do you say, lungs infection, chronic lungs infection, когда кто-то приходит ко мне с воспалением легких, or a tumor. например, или с какой-то опухолью, When we go inside and listen, когда мы идем вовнутрь и слушаем, we listen from a place that то мы is слушаем, beyond balance or unbalance. мы слушаем то место, которое за пределами баланса и дисбаланса. And it's really support love and the flow. И это очень In our body. поддерживает любовь и поток в нашем теле. Okay. So, how was it? Как это было? 2-3 people, maybe just like Пару человек, 2-3 человека, поделитесь. empty. That's a beautiful way to discover this emptiness. Это хорошее. Yeah. Наш способ познать свою сонливость. Спасибо. Мне удобнее, если мы просто повторить слово, которое я не расслышала. Okay, empty. Yeah.
Who else? Сознание, как бы мысль, импульс, который пронизывает все естество, то есть первоисточник, ну, вот, то есть божественное намерение создать, то есть Я не очень поняла смысл сказанного. как бы сказать, частица Бога в нас, да, во всех, и божественное намерение, то есть вот этот импульс, как волна, которая по всему телу, то есть как первый источник. Thank you. Yes. Those tiny particles that build us Эти микроскопические частички, из которых мы состоим, are, how to say, like a neon light. они мерцают. Flaking Мерцают. about 1 million times per second. Около 1 миллиона раз в секунду. So each second, Каждую секунду 1 million times I disappear and reappear, disappear and reappear. миллион раз я исчезаю, появляюсь заново, исчезаю, появляюсь заново. I'm- The light also built from that? The light is built from that. How like how it works? You know neon light? Знаете, неоновые лампы? It's flickering really fast. Они на самом деле работают таким образом, что они просто очень быстро мерцают. It looks like it's one light, but actually it's То есть flickering. это выглядит как постоянный свет, но на самом деле это просто очень частое мерцание. The tiny particles that we are made of, И вот эти микроскопические частички, из которых мы состоим, they're flickering. они тоже мерцают. I am disappear, reappear, disappear, reappear. Я исчезаю, возникаю, исчезаю, возникаю заново. About 1 million times per second. Около 1 миллиона раз в секунду. Each time I disappear, Каждый раз, когда я исчезаю, I'm going back into the source. я возвращаюсь к источнику. Each time I reappear, Каждый раз, когда я возвращаюсь, I have chance to come with something new. возникаю заново, у меня есть возможность возникнуть чем-то новым. This is what allowed healing to take place. И это то, что позволяет исцелению случиться. Okay. What happens when healing don't happen? Что происходит, когда исцеление не случается? It's because memory of emotion. Это потому что эмоциональная память. My body, even without quantum explanation, Мое тело, даже без квантового объяснения, changing all the time. оно меняется все время. Skin. Кожа. Ola just came back from Ibiza. Оля вернулась с Ибицы, Very tame. была очень загоревшая. If she will be now in Ukraine, Если бы она была в another Украине, month, еще месяц, every 20-something days, каждые new 20 layer с of skin. чем-то дней новый слой кожи. My bones every 6 years change. Even my bones Мои change every кости 6 years. каждые 6 лет обновляются. Inner part of intestine. Внутренняя часть кишечника. Every 4 days, Каждые 4 дня new layer in the intestine from inside. там новый слой внутри Every 4 days. кишечника. Каждые 4 дня. So if someone got a chronic disease in his intestine, Так что если у кого-то есть хроническое заболевание в кишечнике, how could it be? как это может быть? His intestine is create itself all the time, Он же все время renew itself. all the time. воссоздает себя постоянно. Because memory of emotion go from one cell to the other generation Потому of что cells. эмоциональная память, она переходит из клетки к клетке, в поколение новых клеток. So if we want to allow the kind of disorder or disease to change, Так что если мы хотим позволить какому-то заболеванию или расстройству измениться, we want to find which emotion sitting in the cell. то мы хотим найти, какая же эмоция сидит в клеточке. It's actually to listen and, oh, I feel anger. И это так и работает. Просто я слушаю и, я чувствую злость. And then by meeting it, feeling it, sensing it, И потом через то, что я встречаюсь с этим, слушаю это, ощущаю это, my quantum nature will change it. моя квантовая природа будет меняться. And this is what we're gonna practice together after break. И это то, что мы вместе делаем после перерыва. We'll see, maybe we'll have even time for demonstration. Мы посмотрим, может быть, есть время для демонстрации. Maybe I'll just give you a short example of healing that I witnessed 2 months ago.
Поделюсь с вами небольшим примером одного исцеления, которое я пронаблюдала несколько месяцев Yeah, назад. before break, Перед Может, перерывом небольшая история. I've been in Australia. Я была в Австралии, I taught a class in Sydney, я в Сиднее преподавала класс. and there was a lady with a chronic lung infection. Там была женщина с воспалением легких, с инфекцией, Yeah. хронической She инфекцией. took 2 months antibiotic Она 2 месяца принимала антибиотики, because it didn't help. потому что они не помогали. Doctor gave her another 2 months. Доктор назначил еще 2 2 месяца. months. Еще целых 2 месяца. This is how I met her. И вот в этот момент мы встретились. Pale, Да? you know, pale, like white. Бледная, Yeah, white and weak, слабая, coughing. кашляет. And we did in the first day of the course what we're gonna do after break. И на первом дне курса, и полный курс, на первом дне курса мы сделали вот то, чем мы займемся после перерыва. She went into her lung and suddenly she found И она emotion that's sitting there. пошла вовнутрь своих легких и внезапно встретила эмоцию, которая там находилась. Suddenly anger started to rise. В этот момент злость начала подниматься. She didn't know exactly why, but she just allowed it. Она не очень понимала, почему, какая причина, но она просто позволила ей быть. Because she knew already. Listening, Потому что она it's the уже action of love. узнала, что You слушание listen, you allow things to flow. — это действие любви. Если слушаете, вы позволяете любви, And изменению случаться. after 5 minutes, Через 5 минут energy started to rise. энергия начала подниматься, And actually she went up to the bathroom and like, и она пошла в туалет и тошнила. it's not happened a lot, but Это не часто случается. something really clean Но from her иногда body. что-то очень начало, в тот момент что-то очень начало очищаться из ее тела. And she just looked much better after it. После этого она получше выглядела. And the day after the course ended, it's a 3-day course, И вот это был 3-дневный курс, и после того, как курс закончился, she went again to the doctor, она еще раз пошла к доктору, and in the evening I got an email. и вечером я получила письмо. Doctor checked me, Говорят, меня доктора проверили, I'm totally clean. и я чиста, у меня нет ничего. I was like, wow, Я была как... you really release emotion that sits in the lungs, like anger, Действительно отпустила вот эту эмоцию, злость, которая сидела в легких. and the lungs really healed, the body really changed. Действительно исцелились, и тело действительно изменилось. We didn't send healing for the lungs. Мы не посылали исцеление легким. We didn't try to do any kind of manipulation, Мы не пытались как-то манипулировать энергетически. even not in the name of love. Даже от имени любви. Because listening is love, Потому что слушание — это we любовь. listen. Мы слушали. And her inner wisdom did the process. Ее внутренняя мудрость сама совершила этот процесс. There is a beautiful saying. Есть такое красивое высказывание. Love does not try to change anything. Любовь, она не пытается изменить что-либо. Она не пытается менять. That's why everything can change. И именно поэтому все может измениться. A good friend of mine, Мой Amichai, мой say that. хороший друг, которого зовут Михай, сказал это. Okay, so we already I feel the energy, Я вот сейчас чувствую настроение в классе. and maybe let's check together with you. Я уточню у вас. We can go just for a short break, just to stretch a bit and come back to here. Мы можем сделать очень маленький перерыв, буквально там минутку, But I invite us и like вернуться обратно. to, or we can just continue. Или есть другой вариант, мы можем просто продолжить. Are you okay with continue just into the? Is that Готовы ли okay? вы пойти и сразу продолжить? Okay. Let's go Давайте straight to business. сразу к делу. Okay. So I'm gonna give you now 5 steps for healing. Сейчас я расскажу вам 5 шагов к исцелению. And when I'm 5 saying целительных шагов. healing, Когда я говорю целение, I mean listening. я имею в виду слушание. Because listening is healing. Потому что слушание — это есть исцеление. And
For deep healing, all that we need is deep listening. Для глубокого исцеления все, что нам нужно, это слушание. So Ola will help me here. Он мне поможет. And let's write here. We will write it and then we will Мы сейчас show it. напишем, а потом покажем. First step, Первый шаг. we're gonna choose a memory Мы выберем воспоминания or some situation that we deal with this day. или какую-то ситуацию, которая произошла с нами на днях. So we can write a memory. Так что можно написать воспоминания. It can be memory from this morning. Это может быть воспоминание сегодняшнего утра, It can be memory from 20 years ago. а может быть 20-летнее воспоминание. Good man or bad man? Хорошее воспоминание или плохое воспоминание? Спрашивает. Какой нам? Which kind of memory? Good or bad? There is no good or bad memory. Потому что нет хороших и плохих воспоминаний, Feel free to choose what will come. ты свободно Positive or negative? то, что придет. As I told you, there is no positive or negative. Как я уже говорил, нет This is just our позитивного и judging if негативного. it's good or А bad. есть только наша оценка, хорошо это или плохо. But if I will flow with you, Но если я поддержу тебя, whatever you want. то, что ты хочешь. The day I got black belt in karate. Тот день, когда я получил черный пояс по карате. Eh? Or I was 3 years old and I left alone in my bed all night. Мне было 3 годика, и меня оставили на всю ночь одного в моей кроватке. All the time inviting us Все, что я приглашаю вас, to pick something that is authentic выбрать что-то такое глубокое, And- честное and meaningful for us. и значимое. I have a memory that today I brushed my teeth in the У morning. меня есть воспоминание, как я сегодня утром чистил зубы. I don't know if I can do with this memory something. Я не знаю, могу ли я что-то сделать с этим воспоминанием. You can choose whatever you want. Можно выбрать все, что угодно. Many people like to take something like sad or Многие pain. люди любят выбирать что-то грустное или But больно. maybe you want to take something like Мне хочется выбрать что-то другое. today, if I feel happy, what I'm doing, Сегодня, сейчас, если я чувствую себя счастливым, что я делаю? I'm running to Facebook or to VK to write, I'm Я уже happy. бегу ВКонтакте или на Фейсбук сообщить, я счастлив. No, I'm just thinking. I'm happy. I don't know how to contain happiness. А потом просто думает, я счастлив, а он говорит. So maybe if I want to, sorry. So maybe if I want to choose happy memory, Если я хочу выбрать счастливое воспоминание, it will be also really, really good to practice it now. то это будет тоже очень-очень хорошо попрактиковать это сейчас. Whatever you wish. Все, что хочешь. Sad, happy, Счастье, грусть, что угодно. okay. Second step. Второй шаг. After I'm just sitting a bit with my memory, После того, как я побыл немножко с этим what воспоминанием, happened, how did it happen, что случилось, как это случилось, I'm going now from my head down to my heart and listen which, я иду, перемещаясь из головы вниз к сердцу и слушаю, which emotion какая эмоция comes with that memory. поднимается вместе с этим воспоминанием, возникает вместе с этим воспоминанием. If there are few emotions, Если там несколько эмоций, I'm choosing what is the most like authentic or the most strong one. я выбираю та, которая наиболее глубокая, честная или сильная. Emotion. Sometimes it's really clear. Иногда это очень ясно. Memory, yes, it's come with anger. О, воспоминание, да, оно вместе со злостью. But sometimes, memory, what I felt there, I don't know exactly how to describe Но it. иногда я не очень знаю, как это описать. It's also okay to write, to say memory with no name. Можно также сказать воспоминание без имени. I'm listening to memory with no name. It's all Emotion. Thank you. To emotion with no name. Я слушаю эмоцию, безымянную эмоцию. Third step. Третий шаг. What the volume of the emotion? Какая громкость этой эмоции? How strong is it?
between 1 to 10. Насколько она сильная от 1 до 10? Is it like really strong emotion, Это like действительно 9, очень сильная эмоция, как на 9, or maybe 3? или такая на 3. When I'm listening to the volume, Когда я слушаю громко, I'm listening with right side hemisphere, то я слушаю правым полушарием, which doing holistic process. которая занимается холистическим процессом. It's always in the present. И она всегда в настоящем. Left side hemisphere, А левое полушарие analytic process. – это аналитический процесс. What was in the past, what will be in the future. Что было в прошлом, что будет Process. в будущем. Процесс. Right side connect to inner memory in the brain, Правая часть, она соединяет нас с воспоминанием в мозгу, limbic area, deep in the brain, лимбическая часть and to мозга the heart. и сердце. So I'm asking not who's right, who's wrong, what happened, То есть я не спрашиваю, кто был прав, кто был не прав, что what's the emotion and how strong is it. А какая эмоция и насколько она сильная. First step. 4-й шаг. Where I feel it in my body. Где я ощущаю в теле? Is it kind of in my belly, Это где-то в районе живота, maybe in my throat, может быть, в моем горле, maybe I feel it all over. а может, везде я это ощущаю. Maybe it's kind of that a round shape, Может быть, у него круглая форма, or maybe it's like fist, а может быть, fist, сжатая, yeah, or maybe like any kind of texture а может быть, есть какая-то структура, текстура. or texture. I can also listen, is it hard or soft? Я могу также послушать, оно твердое или мягкое, Is it like flat or 3D? оно плоское или 3D. Those questions just help me to go deeper into my body. И вот эти вопросы, они просто помогают мне пойти глубже в мое тело. Why I need it? Почему? Зачем мне это нужно? Because emotions need my body in order to change. Потому что эмоциям нужно мое тело для того, чтобы измениться. When I put seeds in the air, it's Когда, fair seed. если я оставлю зерно в воздухе, оно останется зерном, When I put it in the ground, семечко. it Если will, я его it will transform. посажу в землю, то произойдут трансформации. When I'm thinking about my emotions, Когда я думаю про And мои talking эмоции about them, и говорю про них, I don't know if you notice, they stay there. и не знаю, если вы заметили, но они остаются такими же. 10 years, 20 years, 10 50 years. лет, 20 лет, 50 лет. The idea is to go into the body. И идея в том, чтобы пойти в тело. It's not enough to know that I have anger or pain. Недостаточно просто знать, что да, у меня есть злость или боль. I need to go into the sensation, Мне нужно пойти в ощущение admit it non-verbally. и встретиться невербально. Then the quantum nature will change И it. тогда квантовая природа будет их менять. So the last step, Так что последний 5 шаг, step, 5-й шаг, I'm bringing my awareness inside the sensation. я привношу мое сознание вовнутрь этого ощущения, Feeling the vibration that builds this sensation. чувствуя вибрации, которые создает это ощущение. But I'm feeling it from inside. Но я это чувствую изнутри. It's not me and sensation and we are separate. Это не то, что есть я, ощущение, и мы разделены. I'm going inside Я иду вовнутрь, and I'm listening to it from inside. и я слушаю его изнутри. My body wisdom will start to work with it. Моя мудрость тела, она будет работать с этим. I just need to be there, present, listen with my heart. И мне просто нужно быть там, присутствовать моим сердцем. And you can write listen from inside. Or quantum listening. Listen to quantum listening is okay. This is the idea. Вот в этом идея. While I writing it, I will show with you another healing that I witnessed. Пока Оля это пишет, я поделюсь с вами еще одним исцелением, которое я пронаблюдала.
a mom called me Мама позвонила мне from New York. из Нью-Йорка. No, a mom Какая-то мама позвонила ему из Нью-Йорка. called me from New York. Из Нью-Йорка. Her son had a cancer tumor in the liver. Что у его сына рак в печени. Yes. A very rare tumor that only in New York they can operate it and hopefully heal it. Очень редкое заболевание, которое только в Нью-Йорке могут, только в Нью-Йорке могут вылечить. The operation was really dangerous. И операция была очень опасная. And she told me, I support my kid and all my family. I feel that I need support. И она говорит, я все время поддерживаю своих детей, всю свою семью, и я чувствую, что мне сейчас тоже нужна поддержка. It was on the phone. Это было все по телефону. So, exactly like we're going to do now. Точно так же, как мы сейчас будем делать. I told her, okay, 5 steps, I'm with you. Я сказала, хорошо, вот 5 шагов, я вместе с тобой. Maybe 2 things to understand. Может, еще 2 вещи. She took a pen and write what I told her. Она взяла ручку и начала записывать, что я ей говорила. The difference between accept what's happened Разница между тем, чтобы принимать, что происходит, and accept what I felt when what's happened, happened. и принимать, что я чувствовала, что случилось, что случилось. Что я чувствовала. For example, some trauma happened to me in childhood. Например, какая-то травма случилась со мной, когда я был ребенком. I don't need to accept what happened. Мне не нужно принимать, что случилось. Just to accept, it's even not accept, just to listen. Но просто принять, нет, это даже не принятие, просто слушать. What I felt when it happened. Что я чувствовала, когда это произошло. And then I'm working with the emotion. И потом я работаю с эмоциями. And also, I told her to write the difference И также я попросила ее записать разницу between thought in the mind между мыслями в голове and listen to sensation in the body. и слушанием ощущений в теле. Okay? I told her, now we're going to listen to sensation, not to the thoughts. Да, вот сейчас мы будем слушать ощущения, не мысли. And you don't need to accept what you will see, И не нужно принимать то, что вы увидите, just listen to the emotion that will come. а просто слушать эмоцию, которая придет. Okay. So, Можно уточнять? Вторая разница понятна между мыслями и ощущениями. Первая разница не изучаешь. between the story, Между историей. maybe we can sum up. No, we didn't bring. Okay. The difference between the story Разница между историей and the emotion that came in the story. и эмоцией, которая пришла с этой историей. I worked with someone that experienced abuse in childhood. Я работала с одним человеком, который пережил изнасилование в детстве. Насилие. It's not about accept what's happening. И это не про то, чтобы принять то, что происходит, Just what you felt а просто что ты чувствовал в тот момент, in that memory. в том And воспоминании. go to that feeling and to the emotion, not to the story. Пойти в это чувство, в эту эмоцию, но не в историю. Я поняла, принять эмоцию, а не историю. Yes, and I will even say, you don't need to accept, to listen. Да, я бы даже сказала не принять, а слушать. To listen, yes. Слушать. Anyway, with that mom, В любом случае, вот эта вот история матерью, которая звонила, instead of memory, I told her, see your son, like, oh, close your eyes, see your son in front of you. вместо воспоминания я предложила ей увидеть своего сына, представь своего сына перед собой. She did it, and she saw him crying. Она сделала это, и она увидела его плачущим. So I asked her, what is the emotion that Я comes? спросила, какая эмоция, которая приходит? She told me, guilt. Она говорит, вина. I'm his mom. Maybe he won't survive the surgery. I cannot. There's nothing I can do. Я его мать, и, возможно, он не выживет после операции, и я ничего не могу с этим сделать. Guilt. Вина. How strong it between 1 to 10? Насколько она сильная, от 1 до 10. 12. This is what she told me. 12. 12. Вот это, что она мне сказала, 12. Okay, 12. Хорошо, 12.
Let's just feel 12. Давай почувствуем вот это 12. And take time and see, where do we feel 12? И дай себе время и найди, где ты в теле чувствуешь это 12. She told me stomach, Она говорит, желудок, belly. живот. How it look like? Как оно выглядит? Like a block. Она говорит, как квадрат. How it feel like? Как она чувствует? Texture. Текстура Oh, есть it's really какая-то? hard. Она говорит, ой, очень плотная, Okay. тяжелая. Let's just breathe with it. Я сказала, хорошо, давай просто подышим с этим. At that moment, she already communicate with И subconsciousness. вот в тот момент это уже было общение с бессознательным. We don't try to change anything, we just listen. Мы не пытались ничего изменить, мы просто слушали. And then, I told her, imagine you're a small fairy, И потом я ей сказала, представь себе, что ты маленькая and фея. you jump and you sit inside this block. Ты можешь взять и запрыгнуть в этот квадрат. And you sit in the vibrations that build that block. И ты сидишь вот в этих вибрациях, из которых создан вот And этот just блок, feeling it from квадрат. inside. И просто чувствуешь изнутри. And this is what she did. И это то, что она сделала. After 5 minutes, Через 5 минут she told me, она говорит, I need to go мне пора идти, to take my son забрать from сына kindergarten. из детского сада. So I told her, okay, Я сказала, хорошо, this is what we did till now. вот это то, что мы сделали на сейчас. Let's check. Let's go out to 4 once again. Давай вернемся к четверке еще раз. How this block feels now? Как этот квадрат ощущается сейчас? And she said, oh, it shrink Она говорит, ой, он сжался, and it's more soft. и он более мягкий. Okay, let's keep on listening. Я говорю, Between 1 to 10, давай продолжать слушать от 1 до 10. how strong is the guilt now? Насколько сильная вина сейчас? She listened. Она послушала. Wow, 3. Ой, говорит, 3. We didn't try to change the guilt, we just meet the guilt. Но мы не пытались изменить эту вину, мы ее просто слушали. But as deep as we can. Встретили, но настолько глубоко, насколько возможно. And then we went again to the story. И мы вернулись обратно в историю. This time, close your eyes and see your son again. И в этот раз я ей предложил, закрой глаза и представь сына еще раз. And then she said, И потом она говорит, oh, he's laughing, laughing он now. смеется сейчас. He said, Mom, I'll be fine, Он говорит, мам, все будет хорошо, just love me. просто люби меня. And she felt it from here. И она это ощущала отсюда. It wasn't a positive thinking. Это не было позитивным I мышлением. need to think positive, I need to Нужно think. позитивно думать, позитивно мыслить. Maybe you notice, when it's a big fear, Может, вы заметили, если есть большой страх, positive thinking is about like effort. позитивное мышление, оно как усилие I need такое. to think positive. Не нужно хорошо думать, We just listen. но мы просто слушаем. And if something changes, И если что-то меняется, it's because nature of things is to это change. потому что такова природа вещей. And my меняется. body wisdom will guide me. Моя внутренняя телесная мудрость меня проведет. It's been 2 years ago since this 2 story. года назад случилось. Her son today is healthy. And he's Сейчас fine. ее сын здоров и ему хорошо. That's another memory. Просто Nice story that I remember. вспомнилась история такая. Are we ready to experience that? Вы готовы упражняться? Okay, good. So it's going like that. I will guide you. Я проведу вас. Maybe some of you are walking really fast. Может быть, кто-то из вас работает быстро. Memory, emotion, Воспоминания, images, эмоции, insight. образы, вглубь. Maybe some of you walking more slowly. Может быть, для кого-то из вас нужно больше времени, более медленнее. I will take time. Я буду давать время. So we will take the time. No rush. Так что мы не будем спешить, будет время. If you feel you go faster than me, Если вы чувствуете, что вы двигаетесь быстрее, чем я, it's okay. все хорошо. Go your own rhythm. Идите в своем внутреннем ритме. But anyway, don't rush. Но в любом случае не торопитесь. Thoughts, it's like Мысли, они speed of light. со скоростью света. When we walk with emotional body, Когда мы работаем с эмоциональным телом, it's a bit more slow. это чуть более медленно. So it's important to take the time. Так что тут важно дать этому время. Okay? Okay. Let's go. Давайте, пойдем. Sit comfortably. Найдите удобное место. А вот эти вот лампы можно выключать? Да.
выключатели защелкиваются, может быть, вот это можно выключить. О, Нет, не полностью, слишком А потом just аккуратно. found- Твой сигнал. Та-да! Okay. Actually, you don't need to remember, I will guide you. Actually, you don't need to remember 1 to 5, I will На guide you. самом деле не нужно запоминать от 1 до 5, я все равно проведу вас. Ah. Hand on the heart. Hand on the heart. Руки на область сердца. Take 2, 3 deep inhales. И сделайте несколько глубоких вдохов. Connect to your body. И соединитесь со своим телом. Feel the gravitation. Почувствуйте гравитацию. Locate your hand in a comfortable way. In a comfortable way. И ложите руки так, чтобы вам было удобно. Another 2, 3 inhales. The mouth is, like nose is above the heart. И еще несколько глубоких вдохов и выдохов, как если бы нос находился в районе сердца, прямо над сердцем. It's important to say before we start, Перед тем, как начать, важно сказать, I don't know what's gonna be now. я не знаю, что сейчас произойдет. I invite you also to be open. И я вас тоже приглашаю быть открытыми. I don't know what each one of us gonna experience. Я не знаю, что сейчас проживет каждый из вас. The act of listening is already a transformation and healing. Но сам акт слушания — это уже есть трансформация, исцеление. So let's just meet a place inside ourselves and see what will happen. Давайте просто встретим какое-то место внутри себя и посмотрим, что случится. Let's choose a memory, Давайте выберем воспоминания, old or fresh, какое-то старое или новое, and just bring it to your consciousness for a moment. и перенесем его в сознание на какой-то момент. Подумаем о нем. And soften your face, И расслабьте лицо, be present in your body while bringing the story. и пока вспоминаете историю, присутствуйте в теле. And let's see, second step, which kind of emotion connect to that story, to that memory? Следующий шаг, какая эмоция соответствует этой истории, этому воспоминанию. Take time to meet this emotion. Дайте себе время встретиться с этой эмоцией, With name or without name. у которой есть имя или которая безымянная. Again, it's not about accepting the story, it's just to listen to the emotion. И опять это не про то, чтобы принять эмоцию, принять историю, это просто слушать эмоцию.
breathe. Слушаем, дышим. What is the volume of that emotion? Какая громкость этой эмоции? Between 1 to 10. От 1 до 10. 10 is the strongest. 10 это самое сильное. You mean strength? But it, yeah, how strong is it? Да, насколько она сильная. Like you hear music in a radio. Как будто бы вы слушаете музыку по радио. Yeah, so this button of 1 to 10, how strong is the volume? Что вот эта вот кнопочка, вот этот вот ролик громкости. And your sensory system gave message. И ваша сенсорная система, она передает послание. 3 or 8. 3 или 9. And we, or any other number. Другой цифр. So listen for a moment to the message of the strength. И послушайте сейчас, To the volume of the emotion. послушайте сейчас громкость вот этой эмоции. If it's 6, let's feel 6. Если это 6, то ощущайте 6. How the body give message of volume Как тело дает сообщение про эту громкость through the sensations and feelings. через ощущения и чувства. Then let's deep our listening to the body. И давайте пойдем глубже в тело. Whether it's very gentle information from the sensory body, Важно, это очень мягкая информация сенсорных ощущений. or very strong sensation from the body. Или это очень сильное телесное ощущение. We just listen to it and give it space. Мы просто слушаем их, даем им пространство. Pleasant or unpleasant, just give it space. Приятные или неприятные, просто даем им место. Where it's located in the body. Где оно находится в теле? Does it got the sensation, textura? Если у него у этого ощущения какая-то текстура, Does it got color or temperature? если у него цвет и температура, Does it got a shape? если у него форма, Is it flat or 3D? оно плоское или объемное.
when I feel it's the right time, Когда почувствуете, что это правильный момент, like a small fairy то как маленькая фея or tiny particle of awareness, или маленькая частичка and become small, сознания, and go in and sit inside the sensation. и становлюсь маленьким, микроскопическим, и оказываюсь, запрыгиваю вовнутрь этого ощущения. Meeting the vibration that builds that sensation from inside. И встречаясь с вибрацией, которая создает это ощущение изнутри. Listen to it, sensing it Слушаю ее, ощущаю with my whole being, всем своим существом, with my heart. своим сердцем. Let's just take a few moments and just let it vibrate and see what our body will bring us. Несколько минут давайте сейчас просто дадим ей вибрировать и слушаем ее, посмотрим, что наше тело нам даст. Our part is to be fully present, listening. И все, что нам сейчас нужно, это быть полностью присутствовать и слушать. Quantum nature of the body will do what right for us now. И квантовая природа тела сделает эту работу для нас. Все, что нужно. If something is changing, we're just following the change. Если происходят какие-то изменения, то мы просто следуем за изменениями. If something stays as it is, Если что-то остается таким, какое есть, we keep on listening. мы продолжаем слушать. This is what's changed. И это то, что меняет. We're not trying to change. Мы не пытаемся изменить, This is the change. но это и есть изменение. Listening is the action of love. Слушание — это действие любви. And with the music, just keep on listening to your body. И под музыку продолжать слушать свое тело. Actually, it's like life. Вообще это как в жизни происходит. You want to sleep and then someone starts to snore near you. Только хочется поспать, рядом кто-то начинает храпеть. So it's okay, it's part of music. Ничего страшного, бывает. Часть музыки. So let's just listen to our body. Давайте еще раз вернемся к ощущениям тела. How do you feel the shape and the texture of the sensation now?
Как я сейчас ощущаю форму и текстуру, как она сейчас ощущается? There is no right or wrong answer. Нет правильного и неправильного ответа. Just listening. Просто слушание. And we can go to the volume, strength of emotion between 1 to 10. Нужно вернуться в громкость эмоций от 1 до 10. How was it before and how is it now? Как это было до этого и как это сейчас? Become stronger or maybe less stronger? Стало сильнее или, может быть, менее сильнее? Maybe change to other emotion. А может, поменялось на какую-то другую эмоцию? And with the connection to the place that we sit in, И вместе с соединением, через то соединение в том месте, в котором мы находимся, внутри нас, after we allowed ourselves to meet emotion inside of us, после того, как мы позволили себе встретиться с этой эмоцией внутри нас, let's go back to the story that we start with, the memory, давайте вернемся к той истории, к тому воспоминанию, с которого мы начали. and take a moment to see how it affects us now, according to the beginning, И comparing to the beginning. возьмем минутку на то, чтобы сравнить, как это сейчас по сравнению с тем, как было до этого. There is no right answer, just authentic listening. Нет правильного ответа, просто честное слушание. Okay. We can bring our awareness back to the heart. Мы перенесем свое внимание обратно в сердце. Deep breath, and when we feel like open our И сделаем глубокий вдох. И когда почувствуете, что готовы, нужно открыть глаза. Okay. Before I will say a few words, I would like if some of you, maybe 2-3 people, want to just to share. Maybe you don't need to share the story. Прежде чем я добавлю кое-что, я бы хотела услышать нескольких из вас, может быть, пару человек. Не нужно делиться всей историей, рассказывать полностью всю историю. Just something about your process I would like to hear. Ну вот что-то про ваш процесс хотелось бы услышать. Yes, please. Да, Меня пожалуйста. увеличилось. Вначале, когда рушит, то очень тихо. Как будто оно затаилось, там что-то хотелось спрятаться. Конечно, оно увеличилось. Это меня даже поражало. Thank you. Well, thank you very much. Спасибо. Кто еще? Yes, no. There and here. Yeah. Что может помочь, если не хватает внимания на все ощущения? Ну, например, ощущение, оно все спину, нечестиво, Можно чуть громче? Ощущение на всю спину? да, не хватает внимания, оно бегает, Sometimes it's kind of a protective manganum that things are like moving in the body all the time. Иногда такой защитный механизм. In that case, if it was now me and you one-on-one, Если бы мы сейчас делали сессию 1 на 1, I would ask you, то я бы спросил тебя,
What is the emotion that comes when you try to listen and it's changed all the time? Какая эмоция приходит, когда ты пытаешься слушать, а оно не дается, оно все не убегает. And then we would work with that emotion. Тогда мы поработали бы вот с этой эмоцией. Okay? Another one. Thank you. Я бы хотела попросить вот тех, кто сейчас есть, побыть вниманием еще здесь, потому что очень отвлекается, когда кто-то говорит между собой. Сбивает вообще. Maybe Russian in order to Maybe it's easy to speak in this case. I remember Sukrat. Okay. Maybe. Yeah. Переведешь себе? Okay. In the beginning, I was flowing to very deep and hard emotions. This is the first memory that it was in my head. It was very sad. And I was crying and this white square in my throat. But then I think, oh, maybe I have some second one. Second one was 3D ball in my stomach. And I was thinking maybe I have too much emotions. And here and here is maybe number 10. First was 10. Yeah, 10. Less. Then I was thinking maybe it's less, but maybe wrong. I'm just wishing it to be less. Yes. But no, I thought it maybe 6. So after you came back it was 6. Yes, but as the result, Это переводить всего частично, потому что я думаю, все сказать. слушаю. Хорошо. Сначала у меня было грустное воспоминание с самого начала. Не получилось слово хорошее. Первое, что было, это как скотч. Скотч в горле был такой. Цилиндрический. Прямоугольный. Потом у меня получилось, что второе состояние 3D-шара в желудке. И оно начало увеличиваться, было громкость 10. And in the end, it was again in my throat. It was back from the stomach to the throat again. Yeah. Потом вернулась опять с желудка в горло. But it was easier in the end, and my memory, the first, it was of course memory. It was like empty, and it was not the face. I don't know the face. So something changed also in the memory. Yes. Okay. Thank you. Значит, у меня была первая точка, это мужчина, от чего толкался воспоминанием. И пришла я в конце, потому что этого мужчины уже нет. Какое-то новое лицо. Или пустота. И it's also was empty here in the stomach. But throat is still. Still, so Yes. Была пусто в желудке, но все еще в горле было состояние скотча. beautiful. And so that by doing nothing, by not trying to change, things already start to change. И заметила, что ничего не делая, вещи сами начинают изменяться. It seems like there is more things to listen. Похоже, что там есть еще много чего послушать. Wow, things start to change just by listening. Но вещи начали сами меняться благодаря слушанию. We're working with 1 to 10 tool Мы работаем с этим инструментом от 1 до 10, because emotions are like waves. потому что эмоции, они как волны. Yeah? So maybe it was 10 and now again it's come, but it's 6. Может быть, было 10, а сейчас And оно I can опять see the пришло, difference. но уже стало 6, и я могу видеть разницу. It's not 1, 0, 1, 0. I have anger, now I don't have anger. Это не то, что 1-0, 1-0. Есть злость, нет злости. I had anger like 10. У меня была злость на 10, I listened. я послушала ее. Oh, now the anger is like 7. Something Сейчас starts она to стала change. 7, что-то начало меняться. Maybe I need to listen more. Может, еще чуть-чуть послушать. Okay. This process, thank you very much. Спасибо This process is something that we're doing in our daily life. Вот этот процесс, это что-то, что мы делаем каждый день. В повседневной Sometimes жизни. it's short and simple. Но иногда оно простое и быстрое, Sometimes it's very deep. иногда очень глубокое. And taking few times, and going few times inside, Несколько and раз then going out. я иду The day вглубь, after, all inside. возвращаюсь, на следующий день еще раз. And what I like about it, И что мне в этом нравится, that it's safe, что это безопасно, because no manipulation on subconsciousness. потому что мы не манипулируем
бессознательным. We listen, and what's right for us is coming. Мы слушаем, и то, что верно в данный момент, оно приходит. And the deeper we go, И чем глубже мы идем, the less we need to do. тем меньше нужно делать. Beautiful. Okay. So I gave you a taste of this quantum listening world. Сейчас я дам возможность попробовать вот этого мира квантового слушания. I invite you to take what's right for you Я вас приглашаю взять то, что для вас казалось правильным, and what's that you felt is resonant with your heart. и что-то, что срезонировало в сердце. Maybe we can just say that 2 words about the course. The course is 3-day course. Вот есть такой полный курс трехдневный. And what you experience now, it's actually the beginning of the course, because in the course we're going Как deeper. мы сделали сейчас, это такое самое начало курса, но пусть мы идем глубже. We're learning about layers of emotions and how to work with layers of Мы emotions. изучаем слои эмоций, как работать с этими слоями эмоций. We're learning how to work with the inner child. It's something that yesterday I Мы учимся, talked a как bit работать about. с внутренним ребенком. Это вчера я немножко говорила об этом. Learning how to communicate with the body organs. Мы работаем, мы учимся, как общаться с органами в нашем теле. And really, it's like for me, it's like, it's my love. Для меня это прям вау, моя любовь. And Ochka, maybe you say a few words about people want to learn. Если вы хотите быть с нами на связи, то есть первый вариант, там есть визитки, можно взять. Мы только-только создали сайт, на котором можно скачать книжку вводную по курсу, вот, посмотреть расписание, посмотреть видео, фотографии, иногда, в общем, там что-то интересное пишем. Вот. И еще, если хотите, можете оставить свой email, и тогда мы будем иногда присылать, вот он периодически пишет какие-то истории, вот, или приветы, или расписание, или еще что-нибудь. Если вы захотите отписаться от рассылки, всегда это можно сделать. Обещаю не сдавать вас никакие базы спамовые. Вот, так что, если есть желание, вот там сейчас я положу листик, можно оставить свой email, только разборчиво, я не разберу. Вот, и взять визит. Thank you very much. Спасибо.